गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां अपने सिलेबस दे विच दिते हुए लेख दाज की समस्या बारे पढ़ांगे और विचार चर्चा करांगे। दाज बेटा जी तुसी सारे ही जानते हो कि जदों कुड़ी दा विआह हुंदा है तां मापिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਗਾਤਾਂ उपहार ਦੇ रूप ਵਿੱਚ जो भी समान दिता जाता है ਉਹਨੂੰ दाज ਦਾ नाम दिता गया है। और इस लेख दे विच अज जिहड़ी ये दाज दी जिहड़ी उपहार दी रीत सीगी की भयानक रूप धारण कर गई है, इस बारे विचार चर्चा करांगे और इस समस्या ते असीं किस तरह ठल पा सकते हैं, इस बारे भी आपां आपो अपने विचार देवांगे। तुहाडी बुक दे पेज नंबर 209 ते दिता होया आ लेख दाज दी समस्या। सब तो पहला इहदे विच दिता होया आ तुहानूं एक कोटेशन दिती हुई आ, छड्डो देश वासियों भैड़े रिवाजां नूं सवेरियां दे चानण विच बदलो समाज नूं। एक नौजवानों नूं सेध दिती आ, एक मतलब कि उन्हां नूं नवीं चिणग दिती आ, एक उन्हां नूं एक नवीं चिंगियाड़ी दिती आ जिस दे द्वारा ओह समाज नूं बदल सकदे आ। कहंदे कि जो साडे पुराने रीति रिवाज सीगे उन्हां नूं बदलना चाहिदा है ते नवीं सवेर दे नवें चानण दे नाल सानूं अपने समाज नूं सही रोशनी देनी चाहिदी है। आई थिंक ये कोटेशन सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गई आ। सब तो पहला जिहड़ा हैडिंग आ तुहाडी बुक च दिता होया आ भूमिका इंट्रोडक्शन। आपां कोई भी लेख शुरू करदे आ तां सब तो पहला उसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी आ ओह दिंदे आ। सो इत्थे तुहाडी बुक दे विच भी यही सब तो पहला भूमिका दे रूप च दिता होया कि जिहड़ी विआह दी परंपरा है ये सदियों तो चलती ही आ रही है और विआह का पवित्र बंधन ही संसार की उत्पत्ति ते विकास का साधन है। पुराने समय में जदों धी का विआह किया जाता सी, मापे ते रिश्तेदार अपनी धी नूं अपनी हैसियत के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार जो भी वरतों वाला समान जिहदे विच कपड़े गहने ते घरेलू समान हुंदा सी ओह दिंदे सी। इस रिवाज नूं दाज कहा जाता सी। पहले जिहड़े अमीर लोग हुंदे सी, पूंजीपति लोग हुंदे सी, राजे महाराजे हुंदे सी, ओह दाज के रूप विच काफ़ी समान बहुत ज़्यादा समान अपनी धीआं नूं दिंदे सी। होर गरीबां दियां भी हौली हौली देखा देखी अपनियां धीआं नूं जो भी लोड़ दा समान सी ओह देना शुरू हो गया। ये एक उपहार माँ बाप वालों धी लई प्यार जिहड़ा सीगा हौली हौली बदलदा होया एक भयानक रूप धारण कर गया, जिस दी बली विच कई नौजवान धीआं नूं चाड़िया जाण लग्या। अज दे समय विच लोकां कोलों जबरदस्ती दाज मंगिया जाता है, लिया जाता है। जिन्हां कुड़ियां दे माँ बाप उन्हां दियां मंगां पूरीआं करन दे काबल नहीं हुंदे, उन्हां नूं जिंदा जलाया जाता है जां कई तरह के तसीहे दे के मार दिता जाता है। सब तो उस तो बाद दिता होया सानू दाज की है। असलीयत दे विच कहंदे दाज की आ, ठीक है। इहदा असीं उपर हैडिंग दे विच पढ़िया आ कि दाज जिहड़ा आ ओह अपने माँ बाप वालों धी नूं दिता होया एक प्यार आ, आशीर्वाद आ, एक सौगात। पर असलीयत दे विच जिहड़ा दाज दा रूप आ जो अज दे समय विच दाज आ ओह की बन के रह गया, की ओहदा रूप साडे सामने आ रहा है। सो इत्थे दस्सिया कहंदे कि पहलां जिहड़े सीगे राजे महाराजे अपनियां कुड़ियां दे स्वंबर रचाउंदे सी। तुहानूं सारिआं नूं पता, तुसीं बहुत सारियां मूवीज़ सीरीयल दे विच देख रहे हो कि जदों किसी राजकुमारी का विआह करना हुंदा आ तां अलग अलग देशों तो राजा राजकुमारां नूं बुलाया जाता है। उन्हां अगे कोई ना कोई शर्त रखी जाती है, जो भी राजकुमार उस शर्त नूं पूरा करता है उस दे नाल उस राजकुमारी का विआह कर दिता जाता है। इहनूं कहंदे आ स्वंबर रचाउणा। ते फिर उसकी विदाई वेले बहुत सारा धन दौलत गहने जमीन जायदाद जिहड़े सीगे ओह दिते जांदे सी। पर इहनूं लोग उस समय दाज नहीं सी कहंदे, उस कुड़ी नूं एक सौगात उपहार कहा जाता सी। हौली हौली समाज दे विच बदलाव आउण दे नाल, तब्दीलियां आउण दे नाल जिहड़ा इह उपहार सीगा दाज का रूप धारण कर गया ते अज ये दाज बहुत ही भयानक रूप अपना चुका है। अज की हुंदा आ विआह दी मंडी विच मुंडे कुड़ियां दी बोली लगदी आ। माँ बाप ये सोचते हैं कि असीं अपने मुंडे नूं पालिया पोसिया पढ़ाया लिखाया नौकरियां ते लाया, सो इन्नी को कीमत तां लैनी बनती है।
पर कहते कि वो ये बिल्कुल भी भुल जाते हैं कि जेकर तुसी अपने बच्चे नूं अपने मुंडे नूं पैरां ते खड़े कीता है तो कुड़ी वालियां ने भी अपनी धी नूं पढ़ा लिखा के तुहाडे घर भेजना है। तो वो लड़के वाले की करते हैं, मूहों मंगिया डिमांडा रखते हैं, उन्होंने पूरा करने लई कुड़ी वालियां नूं कई बारी बेवस भी कर दिंदे आ, जिसके बहुत सारे भयानक सिक्टे निकलते हैं। असीं ये जिहड़ियां इस संबंधी कई सुर्खियां कई हैडलाइनस खबरां दे विच अखबारां दे विच पढ़दे आ कि आए दिन फलानी थां ते फलानी कुड़ी दाज दी बली चढ़ गई, जां दाज दे करके कुड़ी नूं उहदे सहुरिਆਂ ने जहर दे के मार दिता, ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਉਪਹਾਰ ਸੀ, ਸੌਗਾਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। अगला पॉइंट है इज्जत का सवाल। कई माँ बाप इन्ने बेबस हो जाते हैं कि उन्होंने ना चाहते हुए भी कर्जे थले दब होके उन्हां दियां मंगां नूं पूरा करना पैंदा है। ये क्यों हुंदा है? अमीर लोगों की देखा देखी। जदों वो अपने तो उच्चे दर्जे के लोगों नूं अपनी इज्जत रखण दे लई, अपना नक हया रखण दे लई इस तरह अपनियां धीआं नूं वध तों वध दाज दिंदे देखदे आ, तां उन्हां दे मन दे विच भी इच्छा हुंदी है कि वो भी अपनियां धीआं नूं इसे तरह ही भर के दाज दे के तोरन। तां इस दे लई वो अपनी जमीन जायदाद नूं गिरवी भी रख दिंदे आ, वेच भी दिंदे आ, आप पूरी तरह कर्जे थल्ले दबे जांदे आ, कंगाल हो जांदे आ। उन्हां दे अजिहा करन दे बावजूद भी दाज दे लोभी, दाज दे लालची जिहड़े लोग हुंदे आ उन्हां ते तरस खाण दी थां ते उन्हां नूं होर प्रैशर पाउंदे आ, होर दबाਅ रखदे आ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਲਾਲਚੀ ਸਹੁਰੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਜ ਆ ਇੱਕ ਲਾ ਇਲਾਜ ਕੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਹੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੋਣ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪਵੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਕਰੀਤ ਆ, ਪ੍ਰਥਾ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ, ਕੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਾਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਮੁੰਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਛੜਾ ਮਲੰਗ ਮੁੰਡਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। Thank you beta ji, thank you for your cooperation.